دفتر میں عمران خان، گھر میں عمران خان، ہوٹل میں عمران خان، ٹیلی ویژن پہ عمران خان، اخبار میں عمران خان، سڑک پہ عمران خان، باغوں میں عمران خان. آپ اس عمران خان سے پریشان نہیں ہو گئے؟ دیکھیں معین، کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا اسپورٹس مین کے لیے اس سے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں. اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اتنی اپریسیشن ملی، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹ انڈیز سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیٹ کرتے رہیں لوگ. قائم رہے. اچھا یہ بتائیے، اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے؟ نہیں، کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں. کچھ ہیں؟ جی بالکل ہے. دیکھیے، سسپینس یا تو الفریڈ ہچکاک کی فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں. تو آپ شادی کر کے اس سسپینس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد، لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی خاطر میرے خیال میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی. مطلب آپ نے پلان کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے، لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا؟ نہیں، اتنا کرکٹ کسی بھی کرکٹر کا اتنا، خاص طور پہ جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں، اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں ہے کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی. تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہی سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی 7 یا 6 منگنیاں تو میرے علم میں ہیں، جو اخبار میں ہم نے پڑھا، ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی. ہاں، میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے اوپر میری منگنی ہو گئی تھی. تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی. انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی، اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی. تو یہ بڑا، یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی انسان کی، خاص طور پہ 35 سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے. تو یہ کہ اس طرح ہی زبردستی کسی کی منگنی کر دینی، اور خاص طور پہ افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی. اور یہ اس کے آپ کی اردو کمزور ہے عمران، عورت نہیں لڑکی. میرا مطلب معین صاحب، میں یہاں کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے. اچھا یہ جو 6 منگنیاں کرا چکے ہیں، یہ آپ کو ایک سازش ہے، آپ کو نہیں پتا. اخبار والے آپ کی 11 منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں. اچھا عمران، آپ کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے، وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی بات تھی صدر پاکستان کی کہ جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ، جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے، آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آ گئے. کوئی ایسی بات نہیں تھی، صرف انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے. اور جس طرح کہ میرے خیال میں تو جو میں نے ڈیسیجن لی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ ہر ایک پلیئر کو اپنا کیریئر تب ختم کرنا چاہیے جب وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ڈیسیجن لی تھی. لیکن صدر کا بھی یہ کہنا تھا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے. اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے، جاوید میاں کیپٹنسی چھوڑ چکے تھے، اور کسی بھی نئے کیپٹن کے لیے اتنا مشکل دورہ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا. تو بس اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنا نہیں سوچنا چاہیے.
अच्छा, घर वालों का इस पे क्या आपके तासुर था रिटायरमेंट पे? जितने भी मेरे दोस्त थे और घर वाले, सबका ये ख्याल था कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए। और वो इसलिए कि उनकी भी यही रीज़न थी कि मैंने क्रिकेट काफ़ी इज़्ज़त से छोड़ी, और बजाय इसके कि वेस्ट इंडीज़ जाके वो जो इज़्ज़त बनी थी वो चली जाए, उनका यही ख्याल था कि उस स्टेज पे छोड़नी चाहिए क्रिकेट कि जब लोग यही चाहते थे कि ना छोड़ो, बजाय ये कि माफ़ी मांगे कि अब आप छोड़ दें। फैंस के जो टेलीफोन्स आते हैं तो इनको रिसीव कौन करता है और उसका ब्लड प्रेशर कितना ठीक है? हाँ, 2-3 दफ़ा नंबर भी चेंज करवाया है, लेकिन मुसीबत यह है कि कई दफ़ा ऐसी वक्त पे कॉल्स आती हैं, अब कोई सोया हुआ हो, जगा दिया रात को 2 बजे कि जी आपसे बातें करनी है, इस तरह के। तो फिर वो लोग कहते हैं, अगर सही तरह बात ना करें तो कहते हैं आप बहुत रूड हैं। हाँ, जाहिर है। अब अगर कोई बच्चा रात 2 बजे टेलीफोन करके ये कह देता है आपसे बात करनी है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। कौन से बाबा हैं जिनसे आप मशवरा लेते हैं मैच से पहले जाके? ये बस ये जिस तरह मंगनियां करवा देते हैं उसी तरह ये बाबे प्रोड्यूस कर देते हैं। मैं तो आज तक कभी इस तरह की चीज़ में बिलीव नहीं किया। मेरा ईमान खुदा में काफ़ी मजबूत है और मुझे कोई ये बाबे वगैरह में तो कभी बिलीव नहीं रहा। किसी बाबे पे कोई बिलीव नहीं है आपका? नवाज साहब, पुलिस वालों के लिए तो कहा जाता है कि पुलिस वाले 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं, न उनकी सुबह होती है, न दोपहर, न शाम। तो इस मसरूफियत में से वक्त निकाल के आप कभी क्रिकेट देखते हैं? जी हाँ, क्रिकेट पे तो हमारी ड्यूटी होती है, पुलिस वाले तो क्रिकेट। इमरान, आपका क्या एक्सपीरियंस है पुलिस के बारे में? खुल के घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी वैसे सिंपैथीज हमेशा पुलिस के साथ रही हैं जी। 1973 के बाद से आज तक वेस्ट इंडीज में दुनिया की कोई टीम जीत नहीं सकी, तो आप यानी हमारी कौमी टीम के जीतने के वहां पर क्या चांसेस हैं आपकी कप्तानी में? इससे आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी टीम की भी चांस है तो वो पाकिस्तान टीम की है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे आपके एक फैन के बारे में बताया कि एक लड़की है जो अपना घर छोड़कर आ गई है, वो अपना घर है उनका, ईदी साहब का वहां पर आजकल मुकीम है, और ये संजीदा बात है, इसमें कोई ये वाकया नहीं है, ये रियलिटी है। वो ये कहती है कि मेरे में इमरान खान की रूह आती है और उसने मुझे कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया है। मैं अगर ख्वाब की बात है तो वो तो हमारे लोगों को क्या क्या ख्वाब आ चुकी हैं। अब कई हमारी टीम के लड़कों को ये भी ख्वाब आ गई थी कि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम। तो ये तो मेरे ख्याल में उन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को भेजना चाहिए। जहाँ तक ईदी साहब का, वैसे मैं ये आपने उनकी मेंशन की, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे ख्याल में बहुत ही ग्रेट आदमी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, गरीबों के लिए इतना ज़्यादा किया। अनीता, आपको क्रिकेट से दिलचस्पी है? नहीं। फिर किससे दिलचस्पी है? कभी आपने इस बारे में सोचा कि खवातीन की भी क्रिकेट की कोई टीम होनी चाहिए? नहीं, मुझे क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रिकेट में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं जी। इमरान खान आपके साथ बैठे हुए हैं और आपको क्रिकेट में कोई दिलचस्पी नहीं है? मैंने क्रिकेटर में नहीं कहा, मैंने कहा क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं। मैं थोड़ा सा बेवकूफ हूं, बात जरा देर में समझ सका। आपकी दरअसल इमरान खान से है बहुत अच्छी दोस्ती। हाँ बेशक। और जब आप इनके बारे में कमेंट्री करते हैं तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, क्या दोस्ती का ख्याल आ जाता है उस वक्त? अरे मोइन साहब, इमरान के पीछे तो पूरी कौम जज्बाती है, रिटायरमेंट की तो पूरी कौम जज्बाती बन गई। आप आज इतने जज्बाती हैं कि मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ, इमरान की वजह से आप बहुत खूब अंग्रेजी बोल रहे हैं आजकल दरमियान।
माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं आप भी। इमरान आपके बड़े दोस्त हैं, कुछ इमरान से आप पूछना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि ये फिल्मों में काम करें। अरे साहब, ये कैसे काम कर सकते हैं? ये तो मुस्कुराते भी बहुत मुश्किल से हैं। भाई मुल्क में आर्ट फिल्में भी तो बनती हैं, तो आप जरा पूछते हैं इमरान से। नहीं, मुनीर भाई, आपको पता है कि हमने एक क्रिकेटर दे चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री को, मोहसिन खान, और 2 की जगह मुझे मुश्किल ही लग रही है, और अभी ये भी नहीं पता कि वो कितने कामयाब होते हैं। तो पहले जरा उनकी कामयाबी तो देखें आप। अच्छा, मतलब आप फर्ज करें वो कामयाब हो गए, हिट हो गए, बस फिर वो बहुत एक काफी है फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा फिर भी एक काफी है। जी बिल्कुल।